پونچھ کے معروف شاعر محمود الحسن محمود جو کہ چند ہی دنوں پہلے انتقال کر گئے، آج ان کی یاد میں ڈگری کالج پونچھ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ تعزیتی اجلاس جس میں ڈگری کالج پونچھ کے پرنسپل مشرف حسین شاہ کے علاوہ ADDC پونچھ اور دیگر معروف شعراء، ادباء اور طلباء نے شرکت کی۔ اس دوران محمود الحسن محمود کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شعراء ادباء نے انہیں ایک بہترین شخصیت قرار دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ محمود الحسن محمود نے چراغ حسن حسرت کے نقش قدم پر چل کر بہترین شاعری کے ساتھ ساتھ دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ اس دوران مزید کیا تھا خاص، آئیے دیکھتے ہیں ڈگری کالج پونچھ سے یہ رپورٹ۔ آج گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ میں شعبہ اردو اور کرشن چندر میموریل کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سینٹر کی جانب سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا، یہاں ان کے اور بھی بہت سارے پرستار ہیں کہ ان پر ایک اچھا سا سیمینار ہونا چاہیے، اور امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ ہوگا جلدی ایک اچھا سا سیمینار جس میں ان کی شخصیت پر، ان کے ادبی کارناموں پر مقالات پڑھے جائیں اور ان کا جو ادبی احساسہ ہے، سرمایہ ہے، اس کو جشن منائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ادبی شخصیات جو ان کی پذیرائی کرنے میں ہم لوگ کنجوسی برت ہو چکا ہے۔ ایک ایسے گھرانے سے تعلق چراغ حسن حسرت کا نام کسی تعلق کا محتاج نہیں، اور جب بھی ہمیں PSC میں انٹرویو دینے کا موقع ملا یا کسی اور جگہ پہ انٹرویو دینے کا موقع ملا تو پونچھ کے ہونے کے ناطے سے چراغ حسن حسرت پہ ضرور ہمارے ساتھ پینل کی بات رکھی، اور جب ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ آج بھی ان کے گھرانے کے ان کے بھانجے پونچھ میں موجود ہیں، تو بڑے بڑے ہمارے جو پروفیسرز تھے یونیورسٹی کے وہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ آج بھی وہ عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ناظر حسین شاہ صاحب، کیونکہ ان کے گھرانے سے بھی ان کا تعلق ہے، یہ داماد بھی تھے محمود الحسن محمود صاحب کے، ان کے جو جذبات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی قیادت میں ہمارا یہ سارا کارواں رواں دواں ہے۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں ہمارے پونچھ کا ایک علمی اور ادبی چراغ گل ہوا، اس کے حوالے سے آج کی یہ نشست کا اہتمام ہوا، اور میں تمام مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں، ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں اس موقع پہ شمولیت فرمائی۔ چل رہی ہے تیری قسمت سے کرپشن کی ہوا، چل رہی ہے تیری قسمت سے کرپشن کی ہوا، لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا۔ بجلی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ادائیں اپنی دکھلاتی ہے بجلی، ادائیں اپنی دکھلاتی ہے بجلی، ادھر آتی ادھر جاتی ہے بجلی، ادائیں اپنی دکھلاتی ہے بجلی، ادھر آتی ادھر جاتی ہے بجلی، اور جو ہی ہم آن کرتے ہیں ٹی وی خدا جانے کدھر جاتی ہے بجلی۔ بارہا بیشتر مقامات پہ انہوں نے سماج کی عکاسی کی اور سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے عالی نے دکان سب سے الگ۔ ان کی ایک دکان تھی مگر اس میں جو سودا بکتا تھا وہ ادب تھا۔ مانتے تھے آپ کا فرمان محمود الحسن، آج کل کے دور میں تھے آپ رہبر قوم کے، آج کل کے دور میں تھے آپ رہبر قوم کے، ہم کو یہ حاصل ہوا تھا مان محمود الحسن۔ تو ماسٹر جی میں ایکسپیرینس دسن کہ جدوں تک میری جان ہے کسی پروگرام بھی جاواں مینوں نال لے کے جایا کر، گھر تو مڑ کے گھر چھوڑ ہی جایا کر، یہ میری ڈیوٹی اج تک رہی، ناز سانوں پتہ ہے۔ یہ اسی صفتاں کریے انہیں کاٹن تو بہرحال میں ایک دو بند لکھے ہیں۔ وہ زندگی دے وچ آنا جانا، عباسی صاحب، وہ زندگی دے وچ آنا جانا یہ گل بہت پرانی ہے، زندگی دے وچ آنا جانا یہ گل بہت پرانی ہے، کوئی میٹھیاں یاداں چھوڑ کے جاوے پھر بندی ایک کہانی ہے، پھر بندی ایک کہانی ہے۔ تو ماسٹر جی بارے لکھا ہے تو شاعراں دا سرمور سی سجنا، عباسی صاحب تو شاعراں دا سرمور سی سجنا، کوئی تیرے ورگا ہور نہ سجنا۔ کیا بات، تو شاعراں دا سرمور سی سجنا، کوئی تیرے ورگا ہور نہ سجنا،
ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੋ अर्ज किया कि दस्ते क़ज़ा ने हमसे जुदा कर दिया जिसे, दस्ते क़ज़ा ने हमसे जुदा कर दिया जिसे, वो तो दियार इल्म का रोशन निशान थे। दस्ते क़ज़ा ने हमसे जुदा कर दिया जिन्हें, वो तो दियार इल्म का रोशन निशान थे। और तारीकियों में शम्ए हिदायत था उनका नाम, तारीकियों में शम्ए हिदायत था उनका नाम। वो पत्थरों के शहर में हीरे की कान थी। कि बिछड़ा वो यूं हमसे कि मौसम बदल गए, बिछड़ा वो यूं हमसे कि मौसम बदल गए, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कौन लुट के ले गया मेरे शहर दियां रौनकां, दे गया कुछ सिसकियां अते हंजू खारे दोस्ता। सुके दरियावां दे हां सी दो किनारे दोस्ता, एक दूजे नूं दूरों तकीए मारे मारे दोस्ता। क्या बात है, बहुत दर्द है। तो महमूद साहब दे बारे, उन्हां दी सिफत दे बारे जितना भी कुछ आख्या जाए, मेरे ख्याल दे विच वो बहुत ही घट है। और मिलनसार इंसान और बच्चियां, मैं ये समझता हूँ कि उर्दू के ताल्लुक़ से आप हजरात ने उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। मैंने जब भी उनकी मजलिस अटेंड की तो मैंने फ़ारसी की दुनिया में उनको बहुत बेहतर पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इल्मी और अदबी सतह से बहुत सी खूबियों से नवाजा था, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है, उज़्कुरू महासिन मौताकुम, जाने वालों को उनकी खूबियों से याद किया। तो वो कुछ थोड़ा सा नींद की हालत से जागे। उन्होंने जो लफ्ज़ पहाड़ी में शायद इस्तेमाल किया था वो मैं नहीं करूँगा, तो कुछ बातें की और उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने आखिरी जुमला क्या कहा आपको, उस जुमले की तरफ मैं बात जोड़ना चाहता हूँ जिसकी तरफ शहजाद अनवरी साहब अभी फरमा रहे थे कि इल्म नाफिया, और ये कहकर वो क्या कहते हैं, रूह कफ से उनसरी या अनसरी से परवाज कर गई। ये कहा उन्होंने कि इल्म से उनकी गहरी वाबस्तगी और वो असासा जो शायर एक शेर जिसको हम ना ऐसे ही समझते हैं यूं ही हो जाता है, ये वो जो उसने कहा ना कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, के नहीं वो दूसरा शेर था क्या, वही तवाज़ुन की बात है कि तो खाक के पर्दे से इंसान मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सच में कि अगर शायर जब शेर कहता है अपने आप को सच में खाक में मिलाता है। ये सब कुछ कहाँ से मिला था? ये सब कुछ मिला था वो गुट्टी में जो चीज़ मिली, अदब का शगफ और सुखनवरी का मलका, ये सब कुछ चिराग हसन हसरत के उस खानवादे से। महमूद अल हसन का इतना तारुफ काफ़ी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महमूद अल हसन जब बचपन के मासूमाना दिनों के बाद, लड़कपन के अलबेले दिनों के बाद अनफान शबाब को पहुँचे, शबाब की सरहदें पार की, बढ़ापे ने दस्तक दी, लेकिन उम्र भर उन्होंने चिराग उल हसन हसरत की सलाहियतों से और गुट्टी में जो अदब और शेर रसूल के हवाले से उनको मिला था उससे बेवफाई नहीं की, बल्कि वफा निभाई। मेरा महमूद से बहुत बड़ा तारुफ रहा। मैं 47 में, जब आपके बाप दादा नाना वाले पैदा नहीं हुए होंगे, मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ 5th प्राइमरी क्लास इन 1947। और जो शेर पढ़ा जनाब कुरैशी साहब ने, ये जिम्मेदार अखबार जो लाहौर से निकलता था एडिटर के, उन पे 2 स्कूल हुआ करते थे बेटा, एक इस्लामिया हाई स्कूल
जो मोहम्मद अली बाड़े मेरे दोस्त फौत हो चुके हैं, उनके घर यहाँ टीटी स्कूल हुआ करता था। उसका हिस्सा उस वक्त भी बना के रखें जब वही एक ऐसा जरिया होता है कि जो इंसान को तब तक भी याद रखता है, ये याद कराता है जब वो शायद इस दुनिया से बहुत देर पहले चले गए होते हैं। वही बात महमूद हसन महमूद साहब की है। यहाँ पुंछ के अंदर जो नामवर लोग, लिखने वाले, अदबी लोग रहे, तो इस घराने का एक बड़ा गहरा सिलसिला उसके साथ रहा। मैं लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा। महमूद साहब को जरूरी था हम याद करें, और ऐसे लोगों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो कल यकीनन हमको भी कोई याद नहीं करेगा। और जहां तक इस महफिल का ताल्लुक रहा, मैं समझता हूं ये बहुत ही कामयाब महफिल थी। इससे बड़ी महफिल जरूर होगी, ये उसका ट्रेलर मान के चलिए। और इस महफिल में जरूर कोई जो नज़म पढ़ेगा, जो मकाले पढ़े जाएंगे, मैं उनको एक किताब के रूप में पब्लिश कराऊंगा यहाँ कॉलेज की तरफ से।